ቤንሂን እና የ50 ዓመታት ማጭበርበሮቹ ክፍል 6 ቤንሂን እና ፈውስ እና ተአምራቱ። And I'm sitting on the platform, and the Lord says to me, He said, I will give you Africa if you want it, just like that. And I began to weep. I said, oh, dear Jesus, of course I want it. Within seconds, Pastor Ganja turns around and says to me, we're putting a demand on your anointing. We need you here in Africa. Will you say yes? All over Africa, so we say yes. I said, and I almost jumped out of the chair. I said, the Lord just told me. The Lord just asked me if I want Africa, He will give it to me. And everybody began rejoicing. And so next year we're going to have 4 crusades in Africa. We begin with Ethiopia in January. We're going to do Zimbabwe. We're going to do Tanzania. And I believe we're also doing Ethiopia. So Ethiopia, January, Zimbabwe, October, Tanzania, and I think one more, I think was Congo, I can't remember. But 4 countries in Africa next year. And every year we'll do 4 crusades in Africa with Robert Gayanja. And the Lord made it very clear to me to work with him only. ጤና ይስጥልኝ። ዘላለም መንግስቱ ነኝ። ባለፉት 5 ክፍሎች የቤንሂንን ንስሐዎች፣ የትምህርቶቹን ምንጭ እና የስህተት ትምህርቶቹን፣ ከገንዘብ ጋር ያለውን ቁርኝትና ትንቢቶቹን ተመለከትን። በዚህ በ6ኛው ክፍል ፈውሶቹን እና ተአምራቱን በጥቂቱ እናያለን። ቤንሂን ከሚታወቅባቸው መታወቂያዎቹ ትልቁ ምናልባት ፈውስ ነው። አሳዛኙ ነገር ደግሞ ይህ ቤንሂንን ስመጥር ወይም ስሙ የተጠራ ያደረገው ነገር የተጭበረበረና የውሸት መሆኑ ነው። የቤንሂን ፈውሶች የውሸት ወይም የተጭበረበሩ መሆናቸውን በመጀመሪያ የሚያውቁት ተፈወሳችሁ የተባሉትና ያልተፈወሱት ሰዎች ናቸው። እነዚህ ዘንድ የሚያሳዝነው ጉዳይ ደግሞ አለመፈወሳቸው የቤንሂን አጭበርባሪነት መሆኑን ለመቀበል ፈቃደኛ አለመሆናቸው ነው። ያጭበረበራቸው ሰው አጭበርባሪ መሆኑን ለማወቅና ለመቀበል አለመፍቀድ የዋህነት ሳይሆን ጅልነትና ለስህተት አሰራር አልፎ መሰጠት ነው። ከዚህ ጋር የሚቆራኘው ትልቅ አሳዛኝ ነገር ደግሞ ያልዳኑት እምነት ጎድሏቸው እንደሆነ ይነገራቸውና ራሳቸውን ኮናኞች መሆናቸው ነው። ከዚህ የሚከፋው ደግሞ እግዚአብሔርን ኮናኞች መሆናቸው ነው። እግዚአብሔር ስላልፈወሳቸው በእግዚአብሔር ላይ ቂም ይይዛሉ። አጭበርባሪው ፈውሰኛ በቀደደው ቀዳዳ ሾልኮ ይወጣል፣ ያመልጣል። ይሁን እንጂ አለመፈወሳቸውን መጀመሪያ የሚያውቁት ህመሙ፣ ደዌው በውስጣቸው ያለው ሰዎች ናቸው። ቀጥሎ የሚያውቁት ደግሞ እነዚህን ተፈወሱ የተባሉትን ሰዎች በቅርብ የሚያውቁ ቤተሰቦቻቸው፣ ወዳጆቻቸው፣ ጓደኞቻቸው፣ ህመማቸውን የተጋሩ፣ ያስታመሟቸው፣ ያሳከሟቸው፣ የጸለዩላቸው ሰዎች ናቸው። ከተፈወሱ እነርሱም አብረው የደስታው ተጋሪዎችና የፈውሱ መስካሪዎች መሆን አለባቸው። ግን አይደለም፣ አልሆኑም። ህመምተኛው አልተፈወሰም። ድራማ የተሰራበት መድረክ ብቻ ነው የሆነው ህመምተኛው። ቀጥሎ ሌሎችም ማወቅ ይጀምራሉ። ህመምተኛው ብቻ ሳይሆን የህመምተኛው የቅርብ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም ማወቅ ይጀምራሉ። የውሸት ፈውሶች እየበዙ ሲመጡ ውሸቱና ማጭበርበሩ የአደባባይ ምስጢር ይሆናል። ይሁን እንጂ ልክ እንደ ፈውስ ናፋቂዎቹ ሳይፈወሱ ተፈዋሾች ጴንጤው ማህበረሰብ መጭበርበር መኖሩን አይቀበሉም። ይህ ያሳዝናል። የጴንጤቆስጣዊው ማህበረሰብ ፈውስ የለም ሲባል ያበሽቃቸዋል፣ ያናድዳቸዋል። ይህ አሳዛኝ ጉዳይ ነው። የፈውስ ስጦታ የሌለውን ሰው እንዳለው አድርገው እግዚአብሔር ዛሬም በሥራ ላይ እንደሆነ ለማሳየት
ለማረጋገጥ ይጣጣራሉ። በእውነቱ እግዚአብሔር በሥራ ላይ ያልነበረበት ጊዜ ኖሮ አያውቅም። እርሱ በሥራ ላይ መሆኑን አረጋጋጩ ደግሞ ውሸታምና ሰው ሰራሽ ተአምርና ፈውስ አይደለም። You know, I had a prophecy from Rod Parsley, Kenneth Copeland, and a few others that had come to be with me just the last few weeks. And each one of them said, and I'm amazed because I didn't think it would happen so fast. They said, God is about to lift you to the 100-fold anointing. Now, the 100-fold anointing is 1,000% increase. And God said, speak blessings and speak the cursings, because we, body of Christ, need to know that God's presence not only can bless you, if you fight it, it'll destroy you. Mm-hmm. It's not going to be a Benny Hinn saying, stretch your hands. It's going to be your average teaching program, your normal Christian program that's blessing the church. There will be such power on these programs. People will be raised from the dead worldwide. I'm telling you, I see this in the Spirit. It's going to be so awesome. Jesus, I give you praise for this. That people around the world, maybe not so much in America, people around the world who will lose loved ones will say to undertakers, not yet. I want to take my dead loved one and place them in front of that TV set for 24 hours. Benny Hinn. I'm telling you. Jesus. People, I'm telling you, I feel the anointing talking here. Oh, Jesus. People are going to be canceling funeral services. Merciful. And bringing their dead in their caskets. Placing them, my God, I feel the anointing here. Benny Hinn. Placing them before a television set, waiting for God's part to come through and touch them. Merciful. And it's going to happen time and time. So much it's going to spread. You're going to hear it from Kenya to Mexico to Europe to South America, where people will be raised from that. So much so that the word will spread that if some dead person be put in front of this TV screen, they will be raised from the dead, and they will be by the thousands. ከጥቂት ዓመታት በፊት አንድ ቀን በፌስቡክ ገጼ ሐሰተኛ ነቢይ ሱራፌል ደምሴ ተፈውሷል ያለው ሰው መሞቱን ጻፍኩ። ያ ወንድም ፈውሱ እውነት ነው ብሎ አምኖ ነው ከሕክምና የራቀውና ህመሙ ከሕክምና እርዳታ ውጪ እስኪሆን ድረስ ደርሶ ሕይወቱ ያለፈችው። ይህ በራሱ አሳዛኝ ነገር ነው። ሆኖም ይህ ወንድም ከዚህች ዓለም ድካምና የህመም መከራ ነው የተገላገለውና አሳዛኝ ቢሆንም ለእርሱ እረፍት ነው። ነገር ግን ከዚህ በላይ አሳዛኙ ነገር እኔን በጣም ያሳዘነኝ ይህንን ሐሰተኛ ነቢይ የገለጥኩበት የፌስቡክ ጽሑፌ እንዲነሳ ከቤተሰቡ መጠየቄ ነው። ለቤተሰቡ አሁንም ለአጭበርባሪው ሱራፌል ስም መቆም ለድርድር የማይቀርብ ጉዳይ ነበረ። ህመምና ሞት እያለም እንኳ ሐሰተኛ ፈዋሾች ጥብቅና ይቆምላቸዋል። ይሁን እንጂ የሐሰተኛ ፈዋሾች ሐሰት በግልጽ መጠየቅ ሲጀምር ማንነታቸውም መገለጥ ይጀምራል። የቤኒ ሂን የውሸት ፈውሶችም ተጠይቀዋል። ወደ ጥያቄው መለሳለሁ። ከዚያ በፊት ግን የምናሰላስለውን ጥያቄ ልጣል። ሰዎች ወደ ቤኒ ሂን ጉባኤዎች፣ ክሩሴዶች እና የጀማ ስብሰባዎች የሚሄዱት ለምንድን ነው? ቃል ለመማርና ለመስማት ፈልገው ነው? አምልኮ ፈልገው ነው? ምን ለማየት ነው የሄዱት? ፈውስ ፈልገው ነው? ተአምርና ትንግርት፣ ትዕይንትና ምልክት ማየት ፈልገው ነው የሚሄዱት? ወይስ ሄደው ምን ያያሉ? ለማየት የፈለጉትን የተመኙትን ነገርስ ያገኛሉ? አገኙ? በቤኒ ሂን የጀማ ስብሰባዎች የተካፈሉ ከአንዴም 2፣ 3፣ 4 በአካል ተገኝተው የሰሙ ያዩ ጥቂት ወንድሞችን አውቃለሁ። ከነዚያ መካከል
አንዱ እንዲያካፍለን ጋብዣዋለሁ የሚለን አለው። ከዚያ በፊት ከላይ እንዳካፈልኩት ጥያቄ ስለ ፈውስና ስለ ተአምር ምንነት ጥቂት ቃል ላካፍል። ብዙዎች ፈውሰኞች ቤኒሂን ብቻ ሳይሆን የአገራችንም ጭምር የሚሰሩት ድራማ እንጂ ፈውስ አይደለም። አንታለል፣ አንሸወድ። እግዚአብሔር አይዘበትበትም፣ አይፌዝበትም፣ አይቀለድበትም። በእግዚአብሔርና በስሙ እንዲሁም በሕዝቡ በእግዚአብሔርና በስሙ እንዲሁም በእግዚአብሔር ሕዝብ የሚጫወቱ ፈውሰኞች ቅጣታቸውን ከጌታ እጅ ከዘበቱበት ጌታ እጅ ይቀበላሉ። እኛ ግን አንድ ነገር እንወቅ። እውነተኛ ፈውስ እውነተኛና ቅጽበታዊ ፈውስ ነው። ሁለቱንም ቅጽሎች አስምሩባቸው፣ አድምቋቸው። እውነተኛ ፈውስ እውነተኛና ቅጽበታዊ ነው። እውነተኛም ነው፣ ቅጽበታዊም ነው። ድውይ ወይም ሕመምተኛ የሚታይና የተረጋገጠ ደዌ ወይም ሕመም ያለበት ሰው ነው። ሲፈወስም ያ ፈውስ ወዲያው በአካል ላይ የሚታይና የማይታይ የውስጥ ደዌ ከሆነም ደግሞ የሚታወቅ ፈውስ ነው። ቅጽበታዊ ነው፣ ዝግመታዊ አይደለም። ለምሳሌ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ወይም ማርቆስ ምዕራፍ 1 ላይ እንደምናገኘው የጴጥሮስ አማት በንዳድ ታማ ተኝታ ነበር። ጌታ አያት፣ እጇን ዳሰሰ፣ አስነሳት። ንዳዱ ወዲያው ለቀቃት። ወዲያው ተነስታም አገለገለቻቸው። ሙሉ ፈውስ፣ የሚታይ ፈውስ፣ ቅጽበታዊ ፈውስ፣ ዝግመታዊ ያልሆነ ወደ ቤት ተመልሰው በሳምንት በወር ወይም በዓመት ያይደለ፣ በመድኃኒት በቀዶ ጥገና ያይደለ፣ ወዲያው መዳን ነው። ወዲያው መፈወስ ነው። ፈውስ ነው እንጂ ተአምር አይደለም። የፈውስና የተአምርን ልዩነት ማወቅ አለብን። I see quite something amazing. I see rows of caskets lining up in front of this TV set. And I see him bringing them closer to the TV set. And as people are coming closer, I see actually loved ones picking up the hands of the dead and letting them touch the screen. And people are getting raised as their hands are touching that screen. With this program, I'm not talking about my program, I'm talking about programs, plain programs. The glory of God will be so on TBN that there's going to be divine resurrection happening as people bring their loved ones to the TV set. ፈውስ ነው እንጂ ተአምር አይደለም። የፈውስና የተአምርን ልዩነት ማወቅ አለብን። ቃላቱም ነገሮቹም አንድ አይደሉም። እውነተኛ ተአምርም የአንድ ነገር ተፈጥሯዊ ባልሆነ መንገድ ካለመኖር ወደ መኖር መምጣት ነው። መጋቢ መስፍን ሙሉጌታ ከፈውስ አልፈን ፈጠራ ጀምረናል እንዳለውና በአገልግሎቱ ወቅት የአንድ ልጅ ጣቶች ቷ ብለው ተተኩሰው እንደወጡ እንዳየው ማለት ነው። ግን እውነት ጣቶቹ ተተኩሰው ወጥተው ነበር? ቤኒሂንም ፈውስ ብቻ ሳይሆን ተአምራት በጉባኤው መሆናቸውን ተናግሯል። እውነት ግን ሆኖ ነበር ይህ? ሌሎች ብዙ ፈውሰኞችም እንዲህ ያሉ ነገሮችን ነግረውናል። ግን እውነት ነው ወይ? ይህንን መጠየቅስ ነውር ነው? ተፈወሳችሁ የተባሉ ሰዎች ፈውስ ለማረጋገጥ መጠየቅ ነውር ነው? ጣት በቀለ፣ እጅ በቀለ፣ እግር በቀለ ሲባል እኮ የሌለ ሙሉ ብልት ነው ካለመኖር ወደ መኖር የመጣው። ይህንን መጠየቅና ማረጋገጥ ነውር ነው? አለማመን ነው? ለነገሩ እኮ እጅ ካለመኖር ወደ መኖር ሲመጣ መጠየቅም የለብንም፣ ይታያል። እግር ካለመኖር ወደ መኖር ሲመጣ ጉንድሽ፣ የተጎነደሸ የተቆረጠ እጅ፣ የሌለ እጅ ሲበቅል ምንም እኮ ጥያቄ የለውም። ይሄ የሚታይ ነው። ይህ ተአምር ነው፣ ፈውስ አይደለም። ቤኒሂን የሞቱ ሰዎችም ስለመነሳታቸው ተናግሯል። ግን ማረጋገጫውስ ሲባል ተንተባተበ። ቲቢ ጆሹዋም የሞተ ያስነሳ መስሎ ድራማ ሰርቶ ነበር።
ተአምር ድራማ አይደለም። ተአምር ድራማ አይደለም። ድራማ መስራት ይቻላል። በቀላሉ ተለማምደውት ኮርጀውት። ግን ተአምር እንዲህ የሚደረግ ነገር አይደለም። በቤኒሂን ስብሰባዎች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ተፈውሰዋል ተብሏል። በብዙ ሚዲያ ምስክርነታቸው የተደመጠው ደግሞ ፈውስ ታውጆላቸው ፈውሱ ተጨባጭ ያልሆነ የሌለ ያልነበረ መሆኑ ነው። Okay, so here is that Inside Edition news magazine show from March of the year 1993. Hello, I'm Bill O'Reilly. Thanks for watching Inside Edition today. But first, an Inside Edition investigation. He is a high school dropout who heads a ministry that's taking in more than $15 million a year. He is TV preacher Benny Hinn, and he says God heals the sick through him. And thousands are believing. We sent Steve Wilson to investigate. Jesus is still in the healing business. There's 1, 2, 3. Nobody gets the faithful out of their wheelchairs these days any faster than Benny Hinn. And when Pastor Benny comes to town, no civic center is big enough. Not in Philadelphia the other day, not in Houston the month before, not in Long Beach, California the month before that. At every stop from coast to coast, thousands who want a free seat can't even get in the doors. And what do they come for? Many come to be healed because they believe Pastor Benny when he shouts, People, everybody here can be healed tonight. These two cured of AIDS? My Jesus has destroyed AIDS. He's destroyed it. And the man who came in unbearable pain after 5 back operations? No pain. He's been healed miraculously by God's power tonight. And those who don't need a healing? Those who don't need a healing come for a fresh blessing, hoping they'll be lucky enough to get herded onto the stage so that TV preacher Benny Hinn can share his special anointing by slinging his suit coat at them. It has got to be the greatest spectacle in religion today. Thank you for the anointing. Ooh, I'm feeling something in my hands. If he could heal, if what he's saying is true, why in God's name isn't he at the AIDS centers? Why isn't he at the children's cancer ward going through and healing those innocent children? But he's marketing miracles, and that's what's so evil. And who can market anything these days without TV? Benny's own TV crews cover each crusade like a major sporting event. Then daily highlights are beamed to millions of television viewers around the world. የለም ይህ ያልዳኑት ላይ ብቻ ያተኮረ የስም ማጥፋትና የገጽታ ማበላሸት ዘመቻ ነው ማለት ይቻላል። አይደለም ብዙ አንድም የውሸት ፈውስ ከኖረ እኮ ፈውሰኛ ውሸታም ነው ማለት ነው። አይደለም ብዙ አንድ ብቻ እንኳ ውሸታም ፈውስ ከኖረ ያ ሰው ውሸታም ነው ማለት ነው። እንዲፈወሱ ጸልዮ ውጤቱ ለእግዚአብሔር እንዲተው ማድረግ አንድ ነገር ነው። ጸልዮላቸው ጌታ ይፈውሳችሁ ብሎ ለምኖላቸው ማልዶላቸው ውጤቱን ለእግዚአብሔርና ለሰዎቹ መተው ያ አንድ ነገር ነው። ነገር ግን ተፈውሳችኋል ብሎ ፈውሱ ካልኖረ ፈውሰኛ ውሸታም ሰው ነው፣ ቀጣፊ ነው። አንድ ሰው እንኳ ያንን ቢል ውሸታም ነው። ቤኒ ሂን እውነተኛ ፈውሰኛ አለመሆኑን ዓለማውያን የሚዲያ ሰዎችም በጉባኤው ድውያን መስለው ተገኝተው ዋሾነቱን አረጋግጠዋል። ያንን ማድረጋቸው ትክክል ነው። በጌታ ያልሆኑ ሰዎች ስለሆኑ ያንን ማድረግ ይችላሉ። ደግሞም ገልጠውታል እነሱ በመሰላቸው መንገድ። God has just healed her. Healed her of what, Pastor? Polio. This woman who said she had polio and would never walk again, she and her friends say she just climbed out of her wheelchair and walked? It's a miracle. It's a miracle. It's unbelievable. Pastor Benny knows it's great TV, but does he care if these healings are genuine? I'm not perfect. Anybody could make up anything. Someday somebody's going to do that. And what are you going to say then? I don't know. I can't tell you now. It hasn't happened yet. Oh, yes, it has. Remember that woman supposedly cured of polio? Pastor Benny knows it made for a great episode of his TV show. He knows it probably helped squeeze even bigger donations from his flock. But there's something he doesn't know. Steve, all I know is... Pastor. Let me just say something. Let me say something. Go ahead. That woman works for us.
Woman doesn't have polio, never did. Then why did you say she had? We put her up there to see if he could tell her story was not true, to see if it would matter, to see if he would ever check. And you sat right here and told me a few moments ago, we never put him on television unless we check. You never called that woman. You never called her doctor. You did no checking whatsoever. Well, she was one we missed. We put her up there to see if he could tell her story was not true, to see if it would matter, to see if he would ever check. So, Benny, is it faith or is it fraud? I'm still a human being like you. Made many mistakes, big ones, and will still make mistakes. But I really want to do better. I really want to. እንደነዚህ ያሉት ሰዎች ቀድሞውኑም አልታመሙምና አልተፈወሱም። እውነተኛ ፈውስ ከኖረ ግን ይታወቃልም ይረጋገጣልም። ከሁሉም በላይ ደግሞ ቀደም ሲል እንዳየነው ተፈዋሹ ራሱ ያንን ያውቀዋል። ተፈዋሹ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ያውቃሉ። ሌሎች ብቻ አይደለም፣ ፈውሰኛውም ያውቃል። ጌታ ገልጦልኛል ብሎ ነው የሚፈውሰው። ጌታ ገልጦልኛል፣ አንተ ሰው ተፈውሰሃል ብሎ በሽታውን ተናግሮ ነው የሚፈውሰው። ለዚህ ነው ሃንካን ግራፍ ቤንሂንን እውነተኛ የሆኑ 3 ደዌዎችንና እውነተኛ ፈውሳቸውን ማስረጃ ስጠኝ ብሎ ቤንሂንን የጠየቀው። በጋድ ነው የጠየቀው፣ በአደባባይ ነው የጠየቀው። ቤንሂንም ምርጥ ያላቸውን 3 ፈውሶች ከማስረጃ ጋር ሰጥቶት ነበር። በውጤቱ ምን ሆነ? በውጤቱ የሆነው 3ቱም ፈውሶች የውሸት ሆነው መገኘታቸው ነው። እንግዲህ በጣም ምርጥ የሚባለውን ነው መርጦ የሰጠው፣ ማስረጃ ማረጋገጫ ያለው ብሎ። ግን ሲረጋገጥ 3ቱም የውሸት ሆኖ ተገኘ። ይህ ነው ታዲያ ገጽታን ማበላሸት። ይህንን ገጽታ ማበላሸት ማለት እኮ መሰረተ ቢስ ክስና ሰዎችን እየሳቱና እየተጎዱ ለማኖር መስራት ነው። እኔም ራሴ የውሸት ፈውሶችን የመፈተሽ ሙከራዎች አድርጌ አውቃለሁ። ፈውሰኞቹንም ጠይቄ አውቃለሁ። ሳይፈወሱ ተፈወሱ የተባሉ፣ የተፈወሱ የመሰላቸው ያልተፈወሱ፣ መድኃኒት ያቋረጡና የጣሉ፣ ያንን በማድረጋቸው ቀድሞ የነበረባቸው ህመም የባሰባቸው፣ የተሰቃዩ፣ የሞቱ ሰዎች አውቃለሁ። ይህ ለምን ሆነ? ይህ መጠየቅ የለበትም? አለበት። ሃንክ ያደረገው ይህንን ነው። ያረጋገጠውም ቤንሂን አጭበርባሪ መሆኑን ነው። ልክ እንደ ቤንሂን በአገራችንም እንደ አሸን የፈሉ ፈውሰኞች አሉ። እንደ ቤንሂን ታዋቂ አይደሉም። ታዋቂ ፈውሰኛ መሆንህ ታዋቂ ውሸታም ያደርጋል እንጂ የፈውስ ስጦታ እንዳለህ አረጋጋጭ አይደለም። ታዋቂ ፈውሰኛ መሆንህ ታዋቂ ፈውሰኛ ካልሆነው ይልቅ በጣም አሳችና አጭበርባሪ ያደርጋል። የሚታለሉ ሰዎች ቁጥር እጅግ በጣም ብዙ ያደርጋቸዋል። የሚታለሉ ሰዎችን ቁጥራቸውን ያባዛዋል። በጥቂት ታዋቂ ብትሆን ተታላዮችና ተከታዮች በጥቂቱ ይሆናሉ። ማሳትህና ማጭበርበርህም በጥቂቱ ይሆናል። እንደ ቤንሂን ስምህ የተጠራና ዝናህ የወጣ ከሆንክ ደግሞ ብዙዎች ይታደማሉ፣ ብዙዎች ይስታሉ። ማጭበርበርህም የዚያን ያህል ይሰፋል ማለት ነው። ቀደም ሲል እንዳልኩት በቤንሂን የጀማ ስብሰባዎች ብዙ ጊዜ የተካፈሉ በአካል ተገኝተው ከሰሙና ካዩ ወንድሞች መካከል አንዱን እንዲያካፍለን ጋብዣዋለሁ ብያለሁ። መጋቢ ጥበበ ስላሴ መኮንን ይባላል። የሚለን አለው፣ የሚሰጠን ምክር አለው። እንስማው። የቤንሂንን ፕሮግራም በተመለከተ 4 የተለያዩ ጊዜያቶች ላይ የመሳተፍ እድል ገጥሞኝ ነበረ። ከሀገር ቤት እንደወጣው ከተወሰኑ ከ2 ያህል ዓመታት በኋላ በ1998 ዩሮፕ በነበርኩበት ጊዜ በዩሮፕ የመጀመሪያውን ፕሮግራም ማለት በ98 ዓመተ ምህረት መሳተፍ ችያለሁኝ። እዛ የነበረው ሁኔታና ነገር በጣም የነበረኝ ጉጉት፣ ናፍቆት፣ በተለይ ደግሞ በሀገር ቤት በተለይ ጌታን ያገኘን ሰዎች የጌታ እንግዲህ ናፍቆትም ደግሞም ስለ መንፈሳዊ ነገር ያለን ፍላጎትና ረሃብ ትልቅ ስለሆነ በዛ ምክንያት ትልቅ የሆነ የምንጠብቃቸው ነገሮች ይኖራሉና በዛ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ እድሉ ነበረኝ።
ያ ፕሮግራም እንግዲህ በተለይ ደግሞ ከተለያየ ሀገራት የመጡ አማኝ የሆኑ ስደተኞች በዛ የሚኖሩ ሰዎች የበለጠ በተሳትፎም በዛም ስፍራ በመገኘት የተካፈሏቸው ናቸው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ጣሊያን ሀገር ውስጥ ያሉ የጣሊያን ነዋሪ ወይም ደግሞ የጣሊያን ሀገር ሰዎች በወንጌል አማኞች በጣም በቁጥር ትንሽ አናሳ ናቸውና ከዛ የተነሳ ማለት ነውና የነበረው ሁኔታ እንግዲህ ይሄ ነው ብለን ልንል የምንችላቸው ነገሮች ያየንበትም ነገርም አይደለም። ያው የተለመዱ እንግዲህ በተለይ ከዝማሬ ከተለያየ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር በጣም በብዛት ፕሮግራሙን የሚወስዱ ነገሮች ናቸው ያሉት። ግን የነበረ አዲስነት እንደገናም ደግሞ ለዛም የነበረን ጉጉት እንግዲህ በናፍቆት የሄድንበት የተሳተፍንበት ነበረ። እንግዲህ ያ የመጀመሪያው ፕሮግራም በዛ መልኩ አለቀ። እንግዲህ ቀጣዩ ፕሮግራም የነበረው በ2005 ነው ባለሳሳት 2005 ላይ በሸራተን ሆቴል በነበረ አዳራሽ ውስጥ ነው የነበረው። ያኛው እንግዲህ ትንሽ አነስ ያለች መለስተኛ ስቴዲየም ከነበረ ቁጥር እንግዲህ ቁጥሩ አነስ ባለ ደግሞ ወደ ሆቴል አዳራሽ ውስጥ ነው የገባው። እዛ ውስጥም በነበረ ፕሮግራም እንግዲህ ተሳታፊዎች መሆን ችለን ነበረ። ያም እንደዚሁ እንደጠበቅነውም እንዳሰብነውም አይደለም። ነገር ግን ያው በጣም ከገንዘብ ጋር የተገናኘ ብዙ ነገሮች አሉት። ይሄን ያህል የምትሰጡ በዚህ መልኩ ይሄን ያህል የምትሰጡ በዚህ አይነት ሁኔታ የሚል ነገር በጣም የሚሰማበት የነበረ ፕሮግራም ነበረ። እሱም እንደዚሁ እንደጠበቅነው ያን ያክል ነው ብለን የምንላቸው ነገሮችን ሳናይ እንደዚሁ ያው የአንድን እንግዲህ ግለሰብ ወደዛ ወደዚህ ማለት እሱን ተመልክተን ያለቀ ፕሮግራም ነው። ከዛ ደግሞ እንግዲህ የነበሩ ሁለት ፕሮግራሞችን አሜሪካን ሀገር ከመጣው በኋላ የተካፈልኩት ነው። የመጀመሪያው በቴነሲ ናሽቪል ከተማ ውስጥ የነበረ በኮንቬንሽን ሴንተር ወይም ደግሞ በስብሰባ አዳራሽ ውስጥ የነበረ ነው። እዛ ላይ ተሳትፌ እንግዲህ እዛ ላይ የነበረኝ 2010 ትንሽ ለየት የሚያደርገው ያው መንፈሳዊ ነገርን የበለጠ በብስለት እንግዲህ የምናድግበትም የምንለወጥበትም እይታችንን የሚቀየርበትም ሁኔታና ጊዜ አለና ያ ስለሆነ ብዙዎችን ነገሮችን በጥያቄ ነው ሳይም ስመለከት ስታዘብ የነበረውና ያ ክስተት እንግዲህ አልፎ ግን በ2010 አንድ ለኔ አዲስ የሆነ ነገር በኤቢሲ የሚባል አሜሪካን ሀገር የሚሰራጭ ቴሌቪዥን ጣቢያ አለ። በዛ ላይ ቃለመጠይቅ ቀርቦለት ነበረ። ናይት ላይን የሚባል ፕሮግራም አለና የሱን ፕሮግራም የማየት ድል ገጥሞኝ ነበረ። ያ የበለጠ ጥያቄ እንድጠይቅ አድርጎኛል። እዛ ላይ በተለይ ከነበረው ቃለመጠይቅ ውስጥ አንደኛው በፕሮግራምህ ላይ የነበሩ ተሳታፊዎች ህሙማን ተጸልዮላቸው ተፈውሳቸዋል የተባሉ ነገር ግን በሕክምና መረጃ ያረጋገጥከው ነገር አለ ወይ ተብሎ ጋዜጠኛው ለቀረበለት ጥያቄ የነበረው መልስ በሕክምና የተረጋገጠ መረጃ ያላቸው ፈውሳቸውን ያረጋገጡ ሰዎች የሉም የሚል ነበረ። ያ ለኔ በጣም ትልቅ ጥያቄና የሚሆነውን ነገር በጣም ለማወቅ የበለጠ እንግዲህ ነገሮችን ትኩረት ሰጥቼ ማየት እንድችል ምክንያት ሆኖኛል። በዛው ተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ እንግዲህ በመንፈሳዊ ጉዞ የነበረ ያለ ብስለትም ደግሞ መጨመሩ ያንን ጥያቄ ደግሞ የበለጠ እንድጠይቅም አድርጎኛል እና እሱ ትንሽ ለውጥን ያመጣ አይነት እይታ ለኔ ሰጥቶኛል። እና የመጨረሻው የቤኒን ፕሮግራም 2013 መጨረሻ ወይም ደግሞ 2014 አካባቢ ላይ የነበረ ፕሮግራም ነው። እሱንም በቨርጂኒያ ቢች በሚባል ከተማ ውስጥ የነበረ እንግዲህ ከትልቅ መለስተኛ ስቴዲየም እንግዲህ ያነሰ አሁን የመጨረሻው የነበረውን የተካፈልኩት ፕሮግራም የተካፈልኩት በአንድ የቤተክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ ነው እና ያ እንግዲህ በጣም በቁጥርም ያነሰ የሰዎችም መምጣት የነበረ ያ በፊት የነበሩ ተጽዕኖዎች ያነሰ ሆኖ መታየትና መገኘቱ የበለጠ እንግዲህ ነገሮችን ትኩረት ሰጥተን እንድንጠይቅም ደግሞም ምን እየሆነ ያለውን ነገር እንድጠይቅ የሚያደርገኝን ሁኔታ ነው ያየሁትኝና እንግዲህ በዚህ ውስጥ ላስተላልፍም የምፈልገው ነገር የእግዚአብሔርን ነገር በቅንነት ሰዎች ይፈልጋሉ። ያንን ፈልገው ለማግኘት ይሄዳሉ። አንድ መርሳት የሌለብን ነገር ከሰዎች እና ሰዎችን በማየት የእግዚአብሔርን ነገር በጣም መናፈቅ ጥሩ የሆነ ውጤት ይዞልን አይመጣም እና ለዚህ በጣም ጥንቃቄ እንድናደርግ የቤተክርስቲያን መሪዎችም ይሄንን ነገር እንዲያስቡበት
እንደዚሁም ወንድሜ ዘላለም አንተ በጀመርከው በዚህ በያስከው ነገር እንግዲህ የምታስተላልፋቸው መልእክቶች አትሊስት በዚህ ነገር ውስጥ በተሳተፉ ሰዎችም እንግዲህ የበለጠ እንግዲህ ተካፋይ የነበሩ ሰዎች ይህንን ነገር እንግዲህ አብረው መካፈል እንዲችሉ ይህንንም ደግሞ ለሌሎች ማካፈል እንድንችል እድል ስለሰጠን አመሰግናለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ። ሁላችንንም ጌታ ይርዳን። በ50 ዓመታት የማጭበርበር ልምድ ከተካነው ከቤኒ ሂን እና እርሱን ከመሰሉ አሳቾች ተጠበቁ።